जय महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्रो, पाठीमागच्या लेक्चरला आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हा टॉपिक चालू केलाय. आता त्यातले एका मार्काचे दोन प्रश्न झालेल्या भागावर काय आहेत बघा. व्हॉट इज अ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, एका मार्कासाठी प्रश्न विचारतात. तर मग इनकॉम्प्रेसिबल हा शब्द आपल्याला गेलेला आहे तिथं प्रॉपर्टीज ऑफ आयडियल फ्लूइड मध्ये. इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड म्हणजे काय? आता इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड बघा, तुम्हाला एक फॉर्म्युला सांगतो. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. The fluid is said to be incompressible if density remains constant. Density remains constant means after application of force, volume remains constant, mass is already constant, therefore mass upon volume remains constant. Means incompressible fluid. The fluid is said to be incompressible. Generally water, liquids are incompressible. A fluid is said to be incompressible if after application of sufficient pressure volume remains constant. दूसरी definition, a fluid is said to be incompressible if mass upon volume म्हणजे काय? Density remains constant. That means in case of incompressible fluid or liquid, density remains constant. If density of the fluid remains constant, then fluid is said to be incompressible. किंवा after application of sufficient pressure, if there is no change in volume, that means volume remains constant, and therefore mass upon volume is constant. That is density is constant. We said that fluid is incompressible. Then what is hydrostatics? We have started the chapter mechanical properties of fluid. Hydrostatics, the study of properties, the branch of physics. This is a branch of physics in which there is a study of properties of fluid or properties of liquid at rest. Static, that is rest. That is branch of physics which deals with study of properties of liquid at rest. That is called hydrostatics. And now we have to start new point in this chapter. Our chapter name is mechanical properties of fluid. Which mechanical properties of fluid are studied in this chapter? First, pressure, then surface tension, आणि तिसरी जी आहे ती viscosity. What is the names of mechanical properties of fluid? We have to study three properties: pressure, surface tension and viscosity. Out of this pressure property is deleted, therefore we do not see in detail, we see only definition. Detailed pressure property is deleted for this year from the syllabus. Therefore we have to see next property, surface tension. Now we have to start the next property as a surface tension. It is an interesting phenomenon for a liquid at rest. When water is at rest, this water shows interesting phenomenon. That phenomenon is surface tension. Examples of this see. Before seeing the definition, we see examples. Water spider walks on the steady water surface. Then the raindrops are spherical in shape. Soap bubbles are spherical in shape. This is due to the surface tension. Water spider पाण्यावरून स्टेडी, पाणी कसं पाहिजे? स्टेडी, ॲट रेस्ट पाहिजे. आपला चॅप्टरच आहे, चॅप्टर मध्ये काय करायचं आहे? हायड्रोस्टॅटिक्स, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ॲट रेस्ट. Therefore, this phenomenon is studied
when liquid is at rest. When liquid is at rest, water spider moves easily on this. When spherical shape of water drops or red drops, this is due to the surface tension. Soap bubble takes spherical shape. This is due to the surface tension. Now, for studying the surface tension, we have to know some basic concepts, and then we have to study or define actual definition of surface tension. For study of surface tension, we have to study some concepts. These concepts are important for examination also. See now, first concept, intermolecular force. इंटरमोलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय बघा, द फोर्सेस बिटवीन मोलिक्यूल, इंटर मधील, पुन्हा म्हटला मोलिक्यूल मधला काय फोर्स. मग इंटरमोलिक्युलर फोर्सचे डेफिनेशन म्हणजे काय, द फोर्स और द फोर्सेस बिटवीन मोलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टन्सेस. मोलिक्यूल्स कोणाचे असतात, सबस्टन्सेसचे, दॅट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्युलर फोर्स. नावातच आहे इंटर, पुन्हा मधला, इंटर म्हणजे मधला, पुन्हा मधला मोलिक्युल्स मधला, आणि मोलिक्युल कोणाचे, सबस्टन्स. म्हणजे द फोर्सेस बिटवीन मोलिक्युल्स ऑफ द सबस्टन्सेस इज कॉल्ड इंटरमोलिक्युलर फोर्स. आता इंटरमोलिक्युलर फोर्सचे दोन पार्ट आहेत. किती फोर्स आहेत, कोहेसिव्ह फोर्स आणि दुसरा आहे ऍडिसिव्ह फोर्स. या डेफिनेशन महत्वाचीच आहे. ही पहिली डेफिनेशन, ही दुसरी, ही तिसरी डेफिनेशन. आता कोहेसिव्ह फोर्सचा तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो अगोदर. आता दोन मॉलिक्युल्स पाहिजे आणि सबस्टन्स पाहिजे. मग ते सबस्टन्स, इंटरमोलिक्युलर फोर्स हे दोन मॉलिक्युल्स मधला फोर्स कुणाच्या, सबस्टन्सच्या, आणि सबस्टन्स मे बी सेम और मे बी डिफरंट. मग कोहेसिव्ह फोर्स, त्याला दुसरं नाव आहे फोर्स ऑफ कोलिजन. मग याला नाव काय असेल, फोर्स ऑफ ऍडिशन. आता इथं बघा यस, आणि इथं काय बघा डी. S for same substance and D for different substances. मग फोर्स ऑफ कोहेजन, हा कोहेसिव्ह फोर्स कसला फोर्स आहे, इंटरमोलिक्युलर फोर्स आहे. म्हणजे कुणामधला आहे, मॉलिक्युल्स मधला आहे. मग कोहेसिव्ह फोर्स दोन मॉलिक्युल्स मधला, आणि मॉलिक्युल्स कुणाचे, सबस्टन्सचे, आणि सबस्टन्स कसे, सेम, आणि इथं सबस्टन्स कसे, डिफरंट. सेम सबस्टन्स बघा, कोहेसिव्ह फोर्स, फोर्स बिटवीन मोलिक्युल्स ऑफ वॉटर, वॉटर आहे. मग वॉटरचे मोलिक्युल आपण घेतले तर सबस्टन्स सेम आला का डिफरंट आला, टू वॉटर मोलिक्युल्स. वॉटर हा सबस्टन्स आहे, मग त्यातले मोलिक्युल्स म्हणजे, आणि इथे एक देतो बघा, वॉटर अँड ग्लास. आता इथं वॉटरचे मोलिक्युल आणि ग्लासचे मोलिक्युल, सबस्टन्स कसे आले, डिफरंट. इथं फक्त वॉटरचे मोलिक्युल, सबस्टन्स डिफरंट आले का, एकच वॉटर एकटच आहे म्हणजे सेम. मग कोहेसिव्ह फोर्स कुठला, द फोर्स बिटवीन टू वॉटर मोलिक्युल्स. मग इथं ऍडिसिव्ह फोर्स कुठला, द फोर्स बिटवीन वॉटर मोलिक्युल्स अँड ग्लास मोलिक्युल. मग सबस्टन्स एक आले का दोन आले, दोन आले म्हणजे कसे आले, डिफरंट आले. मग आता आपण कोहेसिव्ह फोर्स ची डेफिनेशन बघा, द इंटरमोलिक्युलर फोर्स बिटवीन मोलिक्युल्स ऑफ द सेम सबस्टन्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेजन. फोर्स ऑफ कोहेजन म्हणजे काय ना, फोर्स बिटवीन टू वॉटर मोलिक्युल्स. आता ऍडिसिव्ह फोर्स बघा, द intermolecular force, that is these forces are forces of attraction. Note this point, the force of attraction between molecules of the same substance
is called a cohesive force or force of cohesion. And therefore, what is the example? Intermolecular force for cohesive force, force between molecules of the water. आता adhesive force water and glass च्या molecule मधला force. मग हे substance कसे आले? Different. हा force कसला? Intermolecular force. Intermolecular force of attraction between molecules of the different substances. Water molecule एक घ्यायचा, glass molecule एक. त्यांच्यामधला force of attraction कसला? Adhesive force of attraction or force of adhesion. म्हणजे adhesive force of attraction water and glass. molecules मधला force of attraction म्हणजे adhesive force. आता या ठिकाणी आपल्याला हा जो cohesive force आहे it exists in solids and gases. cohesive force for solid is greatest. आता दुसरा एक एग्जांपल आपल्याला बघायचं. दुसरा इंटरमोलिक्युलर फोर्सचे दोन प्रकार बघा, कोहेसिव्ह फोर्स, एडिटिव्ह फोर्स. आणि तिसरा एक कन्सेप्ट शिकायचा आहे आपल्याला. हे टाइप झाले या फोर्सचे. तिसरी डेफिनेशन शिकायची आहे, मोलिक्युलर रेंज. मोलिक्युलर रेंज म्हणजे काय? आता जे इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस आहेत ते इफेक्टिव्ह कुठपर्यंत असतात? मॅक्झिमम डिस्टन्स. काही ठराविक डिस्टन्स असतं, मॅक्झिमम डिस्टन्स. मोलिक्युलर रेंज म्हणजे काय बघा, द मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन टू molecules up to which intermolecular forces are effective. दोन molecules आहेत, इथे एक आणि इथे एक. समजा इथं फोर्सेस ऍक्टिंग होत आहेत. समजा हे डिस्टन्स समजा जास्त असेल तर मग ऍक्टिंग होईल असं नाही. जास्तीत जास्त डिस्टन्स, आता या डिस्टन्स इथे एक मॉलिक्यूल, इथे एक मॉलिक्यूल, इथं मोलिक्युलर फोर्सेस ऍक्टिंग होते. आता समजा हे डिस्टन्स वाढवलं या मॉलिक्यूलचं या मॉलिक्यूलचं इथपर्यंत घेतलं आणि समजा ऍक्टिंग होत नसेल तर त्याला मोलिक्युलर रेंज म्हणायचं नाही. मोलिक्युलर रेंज म्हणजे काय? द मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अप टू व्हिच इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर ऍक्टिव्ह. जास्तीत जास्त दोन मॉलिक्यूल मधलं डिस्टन्स की त्या डिस्टन्सवर दोन मॉलिक्यूल मध्ये फोर्सेस ऍक्टिव्ह होणार. म्हणजे कोणते फोर्सेस? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसचा आपण स्टडी करतोय ते सगळे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, फोर्स ऑफ रिपल्शन नाही. मग मोलिक्युलर रेंज डिनोटेड बाय आर. द मॅक्झिमम डिस्टन्स. आता हा एक मॉलिक्यूल आहे, हा एक मॉलिक्यूल आहे, तो कुठलाही असेल, वॉटरचा असेल किंवा वॉटरचा ग्लासचा असेल किंवा ग्लासचा ग्लासचा असेल. द मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स up to which intermolecular forces are active, that is called a molecular range. जास्तीत जास्त डिस्टन्स दोन मॉलिक्यूल मधलं की त्या डिस्टन्सला त्या दोन मॉलिक्यूल मध्ये जर फोर्स ऍक्ट होत असेल तर त्या जास्तीत जास्त डिस्टन्सला काय म्हणायचं? मोलिक्युलर रेंज. आता इथं फोर्स ऍक्टिंग होतोय या डिस्टन्सला, याचा अर्थ ही मोलिक्युलर रेंज आहे. पण डिस्टन्स वाढवलं की फोर्स ऍक्टिव्ह होणार नाही. डिस्टन्स कमी केलं तर फोर्स ऍक्टिव्ह होणार का? होणार आहे. पण आपल्याला डेफिनेशन काय म्हटलंय? जास्तीत जास्त किती अंतरावर हे दोन फोर्सेस ऍक्टिव्ह होतात ना दोन मॉलिक्यूल मध्ये, त्या डिस्टन्सला काय म्हणायचं? मोलिक्युलर रेंज. इट इज ऑफ 10⁻⁹ मीटर डिस्टन्स and therefore this is a short range force. थोड़ा 10⁻⁹ meter means very small distance. Therefore these forces, intermolecular forces, are short range force. Distance एकदम कमी अंतरावर ही ते ऍक्टिव्ह होतात. 10⁻⁹ meter, that is short range force. आता मोलिक्युलर रेंज झाल्यानंतर एक चौथा पॉइंट आहे आपल्याला स्टडी करायचा, स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. आता हा मोलिक्यूल आहे बघा,
आणि हा एक स्फियर काढतोय मी मॉलिक्यूलच्या आरामात. मॉलिक्यूल कुठे घेतलाय? सेंटरला. आणि ह्या स्फियरची जी रेडियस आहे ती काय घेतोय? r म्हणजे काय? मॉलिक्युलर रेंज. मग स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय? an imaginary sphere with the molecule as a center and radius equal to molecular range. असा इमॅजिनरी स्फियर की त्या स्फियरचा सेंटर हा मॉलिक्यूल असेल आणि त्या स्फियरची रेडियस ही काय असेल? मॉलिक्युलर रेंज असेल. अशा इमॅजिनरी स्फियरला आपण स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणायचं. काय म्हणायचं? स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्स. म्हणजे इमॅजिनरी स्फियर मध्ये जे मॉलिक्युल्स असतात ते एकमेकाला अट्रॅक्ट करणार, म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स त्या एकमेकावर ऍक्ट होणार. आणि ह्या स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्सच्या बाहेर एखादा जर मॉलिक्यूल असेल तर त्या बाहेरच्या मॉलिक्यूलवर फोर्स आतला मॉलिक्यूल ऍक्ट करणार नाही. मग स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय? an imaginary sphere with a molecule as a center and radius equal to what? r. and r म्हणजे काय? molecular range. that is called sphere of influence. याला काय म्हणायचं? sphere of influence. या डेफिनेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बघा काय सांगितलं मी? सरफेस टेन्शन स्टडी करण्यासाठी या डेफिनेशन गरजेचे आहे. कुठल्या? इंटरमॉलिक्युलर फोर्स. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स या नावातलं डेफिनेशन आहे. इंटर म्हणजे मधील, आणि कोणामधील? मॉलिक्युलर मधील, मॉलिक्युल्स मधला. आणि मॉलिक्युल्स कोणाला असतात? सबस्टन्सला. द फोर्सेस बिटवीन, दॅट इज इंटरमॉलिक्युलर, बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ द सबस्टन्सेस, that is called an intermolecular force. It has two types, cohesive force, adhesive force. या S वरनं कळते बघा, S आणि ह्या D वरनं. S म्हणजे cohesive force म्हणजे सेम सबस्टन्स पाहिजे, आणि D म्हणजे सबस्टन्स कसं पाहिजे? डिफरंट पाहिजे. डिफरंट कोण आलं? वॉटर आणि ग्लास. वॉटरचा मॉलिक्यूल, ग्लासचा मॉलिक्यूल यामधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्याला नाव काय? adhesive force किंवा काय? फोर्स ऑफ एडिशन. आणि इथं वॉटर मॉलिक्यूल आणि वॉटर मॉलिक्यूल सबस्टन्स कसे झाले? वॉटर इथं पण इथं पण वॉटर मॉलिक्यूल, सबस्टन्स कसे झाले? सेम सबस्टन्सच्या मॉलिक्यूल मधील फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे फोर्स ऑफ कोहेशन. मॉलिक्युलर रेंज म्हणजे काय? दोन मॉलिक्यूल मधलं डिस्टन्स कसलं? मिनिमम नाही, मॅक्झिमम. द मॅक्झिमम डिस्टन्स मॉलिक्युलर रेंज, मिनिमम, मॅक्झिमम. आता इथं आपल्याला हा शब्द योग्य लागायला पाहिजे बघा. जास्तीत जास्त डिस्टन्स आहे दोन मॉलिक्युल्स मध्ये. अब असा डिस्टन्स मॉलिक्यूल मधलं जास्तीत जास्त की त्या डिस्टन्सला कुठला फोर्स? इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस जर ऍक्टिव्ह होत असेल ह्या दोन मॉलिक्यूल मध्ये तर हे जे डिस्टन्स असतं त्याला मॉलिक्युलर रेंज म्हणायचं. मॉलिक्युलर रेंज म्हणजे काय? द मॅक्झिमम डिस्टन्स between two molecules of the substances up to which intermolecular forces म्हणजे कुठले फोर्सेस? cohesive forces and adhesive forces. समजा हा मॉलिक्यूल ग्लासचा असेल, हा वॉटरचा असेल तर कुठला फोर्स असेल? adhesive force. हा पण वॉटरचा असेल, हा पण वॉटरचा असेल तर cohesive force. हा ग्लासचा असेल, हा ग्लासचा असेल तर cohesive force. That means the maximum distance between two molecules of the substance up to which intermolecular forces are acting for the molecular range denoted by R. It is about 10 raised to -9 meter. Therefore, these forces are short range forces. And sphere of influence म्हणजे काय? Imaginary sphere. हा imaginary sphere घ्यायचा आहे. Actually हा sphere जरी काढला असला तरी हा कसला आहे? Imaginary sphere with center of sphere as a molecule. With a molecule as a center. Molecule center ला समजायचा आणि ह्या स्फियरची रेडियस काय घ्यायची? Molecular range. That is called sphere of influence. That means in sphere of influence, molecule is at the center of sphere and that radius of sphere is nothing but what? Molecular range. म्हणजे ह्या स्फियर ऑफ इन्फ्लुएन्स मध्ये जे मॉलिक्यूल
लिक्विडचे तेच मॉलिक्यूल एकमेकाला अट्रॅक्ट करतात. मग त्या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स मध्ये सबस्टन्स कुठला असेल? वॉटर लिक्विड असेल, म्हणजे लिक्विड वॉटर म्हणजे एक अर्थाला, किंवा लिक्विड गॅस असेल, लिक्विड गॅस म्हणजे ॲडिजिव्होस, आणि वॉटर असेल तर कोएजिव्होस, ग्लास असेल तर कोएजिव्होस. आणि मग अजून एक दोन डेफिनेशन महत्त्वाचे आहेत. त्या डेफिनेशन कुठल्या बघा? सरफेस फिल्म आणि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. सरफेस फिल्म सारखा शब्द वापरायचा आपण सरफेस टेन्शन स्टडी करताना, किंवा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हे एक वर्ड वापरायचं. याचा अर्थ काय बघा? समजा हे कंटेनर आहे आणि यात लिक्विड आहे. ए बी सी डी यातल्या ए बी ला फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड आहे. आणि सरफेस फिल्म काय बघा? ही जी आहे डिस्टन्स, दॅट मीन्स ए बी आणि सी डी यामधलं हे जे डिस्टन्स आहे, थोडक्यात ए सी डी हे जे आहे त्याला काय म्हणायचं? सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म म्हणजे काय? द लेयर ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ लिक्विड आहे whose thickness is equal to capital R. आणि कॅपिटल आर म्हणजे काय? मोलिक्युलर रेंज. म्हणजे द लेयर ऑफ लिक्विड सरफेस whose thickness is equal to molecular range. आणि मोलिक्युलर रेंज म्हणजे अगोदर झालं is called सरफेस फिल्म. आणि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड म्हणजे काय? हा जो आहे त्यावर ही बाउंड्री लिक्विडची आणि वर काय? एअर. द सरफ दॅट मीन्स द स्पेस अबोव दिस बाउंड्री ए बी. म्हणजे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड म्हणजे काय? द स्पेस अबोव द बाउंड्री ए बी, दॅट इज अबोव द, दॅट मीन्स इट इन्क्लुड्स ॲटमॉस्फियर. इथं काय ना ॲटमॉस्फियर होता. आणि हिअर शियर स्ट्रेस नॉट टेक्स प्लेस. म्हणजे इथं शियर स्ट्रेसचा अर्थ बघा. शियर स्ट्रेस म्हणजे एफ बाय ए असतं. समजा एखादा सबस्टन्स असा असेल आणि ह्याच्या हा सरफेस फिक्स आणि ह्याच्यावर जर फोर्स लावला टॅन्जेन्शियल तर ह्या सरफेसचा शेप असा होतो. हा फोर्स कसा लावलाय? टॅन्जेन्शियल फोर्स. दॅट मीन्स हिअर शियर स्ट्रेस इज इम्पॉसिबल. ह्या सरफेसला शियर स्ट्रेस कशी असत्या? इम्पॉसिबल असत्या. आपल्याला असा याला टॅन्जेन्शियल फोर्स लावता येत नाही. आणि सरफेस फिल्म चा अर्थ आहे ए बी आणि सी डी मधला हा पार्ट. आणि फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड म्हणजे द स्पेस अबोव द लेयर ए बी टुवर्ड्स ॲटमॉस्फियर. फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड हा सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. आणि इकडे ॲटमॉस्फियर असणार, वर एअर असणार. फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड कुठला? ए बी. बाउंड्री बिटवीन liquid and air, that is called free surface of the liquid. During next lecture we have to study. पुढच्या लेक्चरला शिकण्यासाठी हे सगळं आलं पाहिजे. ऍक्च्युली पुढच्या लेक्चर आपण शिकणार इंटरमोलिक्युलर प्रोसेस ऍक्टिंग ऑन दिस लिक्विड इन कंटेनर. ओके, थँक यू.